గ్రేట్ బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. అనంతపురంలో దారుణం జరిగింది. తమకు వ్యతిరేకంగా వార్తలు రాశారనే కోపంతో ఓ జర్నలిస్టుపై ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీ యాజమాన్యం దాడి చేసింది. జర్నలిస్టు ఇంటికి వెళ్లి కొట్టడంతో పాటు అతడితో కాళ్లు పట్టించుకుని క్షమాపణ చెప్పించుకున్న వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనను జర్నలిస్ట్ సంఘాలు ఖండించాయి. దాడికి పాల్పడ్డ ప్రైవేట్ కాలేజీ యాజమాన్యంపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. క్షమించి మేడం క్షమించి మేడం క్షమించి మేడం రైట్ బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. ఛత్తీస్గఢ్లోని కాంకేర్ జిల్లాలో భారీ ఐఈడీ పేలుడు సంభవించింది. జిల్లాలోని చోటే భేదియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కాంకేర్ నారాయణపూర్ జిల్లాల సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టులు అమర్చిన మందు పాత్రలను తొలగిస్తుండగా ఈ పేలుడు జరిగింది. మందు పాత్రలను నిర్వీర్యం చేసే క్రమంలో ఒక్కసారిగా ఐఈడీ పేలుడు సంభవించడంతో ముగ్గురు డీఆర్జీ జవాన్లు తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే మరణించినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ పేలుడు ఘటనలో మరొక తీవ్ర గాయాలు కావడంతో వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతని పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్చి 31న ఛత్తీస్గఢ్లను మావోయిస్టు ముక్త రాష్ట్రంగా ప్రకటించిన తర్వాత జరిగిన మొదటి పేలుడు సంఘటన ఇదే కావటం గమనార్హం. రెడ్డిగా దశాబ్ద కాలంగా బస్తర్ ప్రాంతంలోని అడవుల్లో నక్సలైట్లు పెద్ద ఎత్తున మందు పాత్రలను పాతిపెట్టారు. గత నెలలోనే ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతాన్ని నక్సల్ రహితంగా ప్రకటించినప్పటికీ భూమిలో పూడ్చిపెట్టిన ఈ పేలుడు పదార్థాలు భద్రతా బలగాలకు, స్థానిక ప్రజలకు ఇంకా సవాల్గానే మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అటవీ ప్రాంతంలో దాగి ఉన్న బాంబులను గుర్తించి వాటిని నిర్వీర్యం చేసే ప్రక్రియను భద్రతా దళాలు వేగవంతం చేశాయి. ఈ ఘటనపై పోలీసులు లోతైన విచారణ జరుపుతున్నారు. बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत महीनों में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स द्वारा पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार
तथा अन्य जितना भी आसूचना के आधार पर बस्तर संभाग के अंतर्गत सुरक्षा बल द्वारा लगातार काफ़ी बड़ी मात्रा में विस्फोट पदार्थ और अन्य आईडीज आर्म्स एम्युनिशन वगैरह को भी रिकवर किया गया। इसी संदर्भ में आज दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती आदरार क्षेत्र अंतर्गत जो सुरक्षा बल कांकेर के डीआरजी टीम द्वारा माओवादी का एक डंप रिकवर करने के लिए गए थे। डंप में काफ़ी कुछ सामान बरामद हो चुके थे। उसके पश्चात फिर एक आईडी वाला डंप को रिकवर कर रहे थे। इस दौरान दुर्घटनावश एक विस्फोटक हो गए थे आईडी रिकवर करते समय। उसी में हमारा डीआरजी कांकेर के इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, आरक्षक संजय गढ़बोले, आरक्षक कृष्ण कुमार और एक आरक्षक परमानंद, इस प्रकार 4 हमारा जवान घायल हो गए थे। और क्योंकि विस्फोट का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थे, उसमें स्पॉट में हमारा इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी और 2 अन्य आरक्षक संजय कुमार एवं कृष्ण कुमार, तीनों का मृत्यु हो गए थे। चौथा हमारा घायल जवान परमानंद है, उनका हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवाकुएट की गई थी रायपुर के लिए। रायपुर में इलाज के दौरान थोड़ी देर पहले उनका भी मृत्यु हो गए थे। इस प्रकार आज के एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हमारा 4 साथी है जो क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहे थे, जो काफ़ी आईडीज पहले भी रिकवर किया चुके थे। लेकिन आज की घटना में दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंटल विस्फोट हो गए थे। इसमें हमारा इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, आरक्षक संजय कुमार, आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक परमानंद, चारों का वीरगति हुआ है। उन सबकी शहादत को हम नमन करते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता की रक्षा के लिए लगातार सभी हमारा बल सदस्य ने समर्पित होकर काम कर रहे थे। पूर्व में भी नक्सल वारदात को भी काफ़ी बहादुरी से हमारे सुरक्षा बल ने मुकाबला किया। लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति में जो माओवादी द्वारा डंप किए गए आईडीज आर्म्स एम्युनिशन सबको बरामद करने के लिए कार्रवाई जारी थे। अब तक काफ़ी बड़ी संख्या में वर्ष 2026 में देखा जाएगा 300 आईडीज अब तक रिकवर हो चुके थे और 2025 में 900 से अधिक आईडी रिकवर किए गए थे। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में नक्सल द्वारा डंप की गई वेपन्स को भी रिकवर किए गए थे। ये लगातार एक घटनाक्रम चल रहे थे। ये सभी नियम कानून को पालन करके ही की जा रही थे। लेकिन आईडी ऐसा एक चीज़ है जो कभी भी थोड़ा सेंसिटिव विषय रहता है, थोड़ा भी उसमें विषय इधर उधर हो जाने से थोड़ा एक्सीडेंट भी हो जाते। इसके पूर्व में भी ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ। इसी आज की इस घटना में हमारा 4 साथियों को हमने अनफॉर्चुनेटली उसको हमने खो लिए थे। और आने वाले समय में और सावधानी पूर्वक इस प्रकार जो शेष कार्य उसको पूर्ण की जाएगी। और आज पुनः हम हमारे साथियों जिन्होंने क्षेत्र की रक्षा के लिए, क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्चतम जो बलिदान दिया, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। सर, क्या लगता है ऐसे ही इलाकों पे माओवादियों के द्वारा जो डंप आईडीज है, डंप सामान, उसको निकालने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जाएगा? क्योंकि बहुत से माओवादी जो है मुठभेड़ में मारे गए हैं और उनके द्वारा जो प्लांट की गई आईडीज है वो पुलिस को अब तक पता नहीं चल पाई है। वो कैसे फिर निकालेंगे? जैसा पूर्व में भी मैंने बताए थे, जिस तरीके से विगत 2025 और 26 में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स ने पुनर्वास के लिए सामने आए थे, उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार और पुलिस के पास अपना सूचना तंत्र में जो भी जानकारी है, उन सबके आधार पर लगातार माओवादियों द्वारा डंप की गई आईडीज, आर्म्स, एम्युनिशन सबको रिकवर किए गए थे। यदि हम 8-10 महीने के बाद लगभग 300 से अधिक इंसास, LMG ग्रेडेड वेपन्स, BGL लॉन्चर्स, BGL शेल्स बरामद किए गए थे। और आईडी में भी वर्ष 2025 में 900 आईडी और 2026 में भी पिछले 4 महीने में 300 आईडी, इस प्रकार ये दोनों साल मिलाकर 1200 से अधिक आईडी भी रिकवर किए गए थे और काफ़ी डिटोनेटर्स भी बरामद किए गए थे। इस प्रकार लगातार हमारा अभियान जारी रहा और सभी जिला में ये एरिया को क्लियर करने के लिए, आईडी मुक्त बनाने के लिए हमारा अभियान, क्योंकि मार्च तक लगभग पूरा माओवादियों का संगठन टूट गए थे, उनकी कैडर स्ट्रेंथ भी लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। हमारे पास एक चुनौती रह गए थे, एक टास्क रह गए थे, उसी में लगातार हमारा काम जारी रहा। और इसके पूर्व में सावधानी पूर्वक काफ़ी आईडीज काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इसमें हमारा 4 साथियों को हमने इसमें खो लिए थे। लेकिन आने वाले समय में भी हमारा जो अभियान उसमें और सावधानी पूर्वक कार्रवाई करने के लिए हम गाइड करेंगे, ताकि जो आईडी को रिकवर करने होगा।
రైట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం చంద్రబాబు పరామర్శించారు. ఇటీవల ముక్కుకు శస్త్రచికిత్స చేయించుకొని హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న పవన్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని సీఎం అడిగి తెలుసుకున్నారు. గత నెలలో పాలనాపరమైన అంశాలపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్న సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లిన ఆయనకు వైద్యులు పరీక్ష నిర్వహించి ముక్కుకు శస్త్రచికిత్స చేయించాలని నిర్ణయించారు. సర్జరీ అనంతరం 10 రోజుల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని, అలాగే దీర్ఘకాలం పాటు తగిన ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్యులు సూచించారు. డాక్టర్ల సలహా మేరకు 10 రోజుల తర్వాత ఆయన హైదరాబాద్లోనే ఉంటూ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా పవన్ నివాసానికి వెళ్లి తాజా ఆరోగ్య వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రైట్. ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ మరింత సమాచారం అందిస్తారు. రైట్ శ్రీనివాస్, చెప్పండి. రైట్ రాజేంద్ర, కొద్దిసేపటి క్రితమే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్ లో పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం జరిగింది. త్వరగా రికవరీ కావాలని చెప్పేసి ఆయనని కోరుకోవడం జరిగింది. నాకు తెలుసు పవన్ కళ్యాణ్ గత కొద్ది రోజులుగా కూడా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ సర్జరీ చేయించుకోవడం జరిగింది. ఏదైతే ఏప్రిల్లో 18వ తారీఖున ఆయన ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురి కావడం జరిగింది. ఈ గురి అయిన తర్వాత వెంటనే వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకి ఖచ్చితంగా శస్త్రచికిత్స చేయాలని చెప్పేసి డాక్టర్లు సూచించడంతో ఆయనకి సర్జరీ చేయడం జరిగింది. ఆయన అప్పటి నుంచి కూడా ఆసుపత్రిలోనే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు. 7 రోజుల పాటు విశ్రాంతిలో ఉండాలి అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత కూడా విశ్రాంతిని కొద్ది రోజులు కొనసాగించాలని చెప్పేసి వైద్యుల సూచన మేరకు పవన్ కళ్యాణ్, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. అయితే ఎప్పుడైతే సర్జరీ జరిగిందో సర్జరీ జరిగినప్పుడే అటు ప్రధాని మోడీ, అదేవిధంగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, పలువురు ప్రముఖులు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ త్వరగా రికవరీ కావాలంటూ ఎక్స్ లో ట్వీట్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఏదైతే గత కొంతకాలంగా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల నుంచి రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన తర్వాత కాస్త ఒత్తిడికి గురి కావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలతో కూడా చాలా కాలంగా ఆయన బాధపడుతున్నారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయనకు అందుకు సంబంధించిన చికిత్సకు సంబంధించి అనేక సూచనలు చేసినప్పటికీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కాస్త నిర్లక్ష్యం వహించారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సర్జరీ తప్పదు అని చెప్పేసి వైద్యులు సూచించడంతో సర్జరీ చేయించుకోవడం జరిగింది. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ కి ఏ సంబంధించిన సర్జరీ చేశారు, అదేవిధంగా ఏ తరహా వ్యాధితో బాధపడుతున్నది ఇప్పటికీ బయటికి వెల్లడించినప్పటికీ కూడా జన సైనికుల్లో, అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల్లో ఇంత ఆందోళన నెలకొంది. మనం చూసాం గత వారం 10 రోజుల నుంచి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ త్వరగా రికవరీ కావాలంటూ పలు ప్రార్థనా మందిరాల దగ్గర పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని చెప్పేసి ఇటు ప్రేస్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో మొత్తానికైతే పవన్ కళ్యాణ్ గత కొద్ది రోజులుగా కనిపించకపోవడం అనేది జన సైనికుల్లో, పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల్లో ఒక ఇంత ఆందోళన నెలకొంది. అయితే సర్జరీ విజయవంతంగా జరిగింది, ఆయన త్వరగా కోలుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా విశ్రాంతి మరికొద్ది రోజులు అవసరం అని చెప్పేసి వైద్యులు సూచించడంతో పవన్ కళ్యాణ్ తన నివాసం నుంచి డిప్యూటీ మంత్రిగా తన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. అవసరమైన మేరకు ఒక డిప్యూటీ మంత్రిగా తన శాఖకు సంబంధించిన కొన్ని సూచనలు, డైరెక్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. మొత్తానికైతే పవన్ కళ్యాణ్ త్వరగా కోరుకోవాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన నివాసానికి వెళ్లి ఆయన కోరుకోవడం జరిగింది. అవసరమైతే మరికొద్ది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. రాజేంద్ర, ఇక పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ఎప్పటి నుంచి పాల్గొనబోతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్? అంటే దీనికి సంబంధించిన వైద్యులు మరోసారి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పటికీ పవన్ కళ్యాణ్ కి విశ్రాంతి అవసరం అని చెప్పేసి సర్జరీ తర్వాత 7 నుంచి 10 రోజులు అవసరం అని చెప్పేసి వైద్యులు సూచించారు. కానీ మళ్ళీ ఒకసారి పరీక్షకు వెళ్ళిన తర్వాత వైద్యులు ఒక మెల్లమెల్లగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఒక్కసారిగా మళ్ళీ కార్యక్రమాలకు వెళ్తే కనుక ప్రెషర్ పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వైద్యుల సూచనల మేరకు మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ విధుల్లో హాజరయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్. వైసీపీని ఉద్దేశించి మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సెటైర్లు వేశారు. వైసీపీ పాలనలో రోడ్లు అధ్వానంగా ఉండటంతో వాహనదారులు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారని అన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా యలమంచి మండలంలో పర్యటించిన మంత్రి రామానాయుడు పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం మట్లపాలెం గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో మాట్లాడిన మంత్రి కులం మతం చూడకుండా పనిచేసే ప్రభుత్వాన్ని గుర్తించాలని కోరారు. గ్రామంలో 32 లక్షల రూపాయలతోటి,
అదేవిధంగా కట్టుపాలెం గ్రామంలో 22 లక్షల రూపాయలతోటి, అదే కట్టుపాలెం గ్రామంలో మరొక చోట 33 లక్షల రూపాయలతోటి. ఇవన్నీ కూడా గ్రావెల్ పాతులు. అంటే ఎవరైతే మనందరికీ అన్నం పెట్టేటువంటి అన్నదాత ఎవరైతే ఉంటారో అన్నదాత పొలాలకు వెళ్ళడానికి మనం ఈ యొక్క గ్రావెల్ రోడ్లు 32 లక్షలు, 22 లక్షలు, 33 లక్షలు, అంటే దగ్గర దగ్గర 1 కోటి రూపాయల వరకు ఈవేళ 3 రోడ్లు గ్రావెల్ రోడ్లు వేస్తూ ఉన్నాం. ఎవరికి వేస్తూ ఉన్నాం? అందరికీ అన్నం పెట్టేటువంటి అన్నదాతకి. అంటే ఆ రైతు 10 ఏళ్ళు మట్టిలోకి వెళ్తే మన 5 ఏళ్ళు ఎక్కడికి పోతాయి? నోట్లోకి వస్తాయి. మన 5 ఏళ్ళు నోట్లోకి వెళ్ళాలి అంటే 10 ఏళ్ళు మట్టిలోకి వెళ్ళాలి. మరి అటువంటి రైతుకి మనం సేవ చేయాలా అక్కర్లేదా? చేయాలి. మరి గత 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో అట్లా రైతులకి కనీసం ఒక్క సేవ కూడా చేయకుండా, కనీసం వాళ్ళు ఒక మందు బస్తా పొలం కొట్టుకెళ్ళాలన్నా మొక్కల లోతు బురద, పొలంలో పండినటువంటి పంటను ఇంటికి తెచ్చుకోవాలన్నా మొక్కల లోతులోంచి 2 ఎడ్ల బండి కూడా రానిటువంటి స్థితి. మరి అటువంటి రైతుకి సాయం చేయనటువంటి ప్రభుత్వం, అటువంటి రైతుకి ఆదుకోనేటువంటి నాయకుడు అవసరం మనకి? ఆలోచన చేయండి మీరందరూ. 2014, 2019 5 సంవత్సరాల ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో రైతులకి గ్రావెల్ రోడ్లు వేసాం. మళ్ళీ ఈరోజు 2024లో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం గ్రావెల్ రోడ్లు వేస్తూ ఉన్నాం. మరి మధ్యలో 5 సంవత్సరాలు ఒక్క తట్ట కంకర కూడా రైతు కోసం వేయనటువంటి వాళ్ళని మనకు అవసరం లేదు అనే విషయాన్ని దయవుంచి మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. ఎన్నికలు వచ్చాయి, ఏదో ఒక పార్టీ, మా అబ్బాయి చెప్పాడు, మా అమ్మాయి చెప్పింది, నాకు ఈ మతం ఇష్టం, నాకు ఈ కులం ఇష్టం, నాకు ఈ వర్గం ఇష్టం అనేటువంటివి కాకుండా మనకి ఎవరు పనిచేస్తున్నారు, 5 సంవత్సరాలు 14, 19లో ఏం చేశారు, 19, 24లో ఏం చేశారు, మళ్ళీ 24లో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అనేది ఆలోచన చేయమని, అట్లా రైతాంగం కోసం ఈ ఒక్కరోజే 1 కోటి రూపాయలు గ్రావెల్ రోడ్లు పెట్టామని అంటే ఈ యొక్క కూటమి ప్రభుత్వాన్ని మనం ఆశీర్వదించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. మరి అదేవిధంగా R&B రోడ్లు ఉన్నాయి, పూడ్చల రోడ్లు మాట నుంచి కనీసం గుంతలు కూడా పూడ్చల. రోడ్లన్నీ కూడా నరకాలకి రహదారులుగా అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఎంతోమంది ఆ రోడ్ల గుంతల్లో పడి ప్రాణాలు పోగొట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి మేము ఎంతో మందిని చూసాం. ఆడవాళ్లకే పురుటి నొప్పులు, కానీ వైసీపీ పాలనలో మగవాళ్ళకు కూడా పురుటి నొప్పులు ఆ రోడ్ల మీద పోతూ ఉంటాయి. అటువంటి పరిస్థితి, అటువంటి దుస్థితి. మళ్ళీ ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లు వేస్తూ ఉన్నాం. అందుకు ఉదాహరణే ఈరోజు 2 రోడ్లను ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసాం. R&B ఒకటి ఏదైతే ఇక ఆకివీడు రామాలయ పునర్నిర్మాణంపై డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 8 నెలల్లో ఆలయ ప్రారంభోత్సవం పూర్తవుతుందని, ఎవరెన్ని అడ్డంకులు సృష్టించిన ఆలయ నిర్మాణం ఆగదని అన్నారు. తణుకు మండలం వేల్పూరులో పర్యటించిన రఘురామకృష్ణరాజు ఎమ్మెల్యే అరిమిల్లి రాధాకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న 45 అడుగుల ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఆకివీడు రామాలయ శంకుస్థాపనకు హనుమాన్ భక్తులందరూ తరలి రావాలని కోరారు. అరిమిల్లి రాధాకృష్ణ గారు కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ కోడల్లో అభయాంజనేయ స్వామి వారిని ప్రతిష్ఠించడం, ఆ వేడుకలో పాల్గొనడం అత్యంత సంతోషకరంగా ఉంది. రేపు ఏ ముహూర్తానికి అయితే ఇక్కడ ఈ అభయాంజనేయ స్వామి దర్శనం అందరికీ అవుతుందో అదే ముహూర్తానికి ఆకివీడులో రామాలయ పునర్నిర్మాణం చేయబోతున్నాం. అందుకని నేను ముందుగానే, లేదంటే ఆ సమయానికి ఇక్కడ ఉండేవాడిని, కానీ అది చాలా మంచి ముహూర్తం వల్ల రాముల వారి ప్రియ భక్తుడైన హనుమంతుల వారి ఈ ఆలయంతో పాటు అక్కడ చక్కటి నల్ల రాతి శిలతో, ప్రాంగణం చిన్నది అయినప్పటికీ అందంగా
వచ్చేలాగా నల్లరాతి గ్రానైట్ స్టోన్తో చక్కగా తూర్పు ముఖంగా ఒక మంచి ప్లాన్ అంతా రెడీ అయింది. తప్పకుండా ఇక్కడ ఎవరైతే హనుమంతుని భక్తులు ఉన్నారో 7-8 నెలల్లోనే ఆ దేవాలయం కూడా శ్రీరాముల వారి ఆశీస్సులతో హనుమంతుని అండదండలతో ఖచ్చితంగా త్వరితగతిన ఎవరెన్ని అవంతరాలు ఎన్ని జడలు అడ్డం వచ్చినా తప్పకుండా అవిఘ్నంగా ఆ నిర్మాణం కొనసాగుతుంది. భక్తుల ఆశీర్వాద బలం చాలు మనకి. మరొకసారి ఇంత చక్కటి ఈ ప్రాంగణం, ఉదయాన్నే స్వామివారి దర్శనం, అలాగే చక్కగా వాకింగ్ ట్రాక్, ప్రజలందరూ కూడా మానసిక ఆరోగ్యంతో పాటు శారీరకంగా కూడా బాగుండేలాగా చేసిన ఈ ప్రాంగణం చూస్తే చాలా ముచ్చటగా ఉంది. రాధాకృష్ణ గారి నాయకత్వంలో మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఈ ఊరులాగానే అన్ని ఊర్లో కూడా ఎంత అందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆంజనేయ స్వామి ఆశీర్వాదాలు. ఇక డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణరాజుపై ఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మందకృష్ణ మాదిగ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రఘురామ వ్యాఖ్యలు దళితులను కించపరిచేలా ఉన్నాయని అన్నారు. ఈ అంశంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ఫిర్యాదు చేస్తామన్నారు. గొంతాలమ్మ గుడి అండ్ మళ్ళా ఏదో గ్రామ సేవడికి సంబంధించిన అంశం. ఇప్పుడు మన రాముల వారి దేవాలయం అనే పేరుతో ఏదో కొత్త అంశం ముందుకొచ్చిందో వాటి మీద ఒక నిజ నిర్ధారణకు సంబంధించిన విషయంలో కోర్టు ఫైనల్ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందనే దాని మీద మేము కోర్టు నిర్ణయం కోసం మాత్రం వేచి చూస్తాం. ఇది మొదటి పాయింట్. కోర్టు ఫైనల్గా ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనే దాని మీద కోర్టు నిర్ణయం కోసం వేచి చూస్తాం. హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన తర్వాత దాని మీద మా స్పందన ఏందో బహిరంగ తెలియస్తాం. కానీ ఇక్కడ అది ఉండి నియోజకవర్గంలో కావచ్చు, అది ఆకివీడు కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, లేదా ఈ రాష్ట్రం కావచ్చు, దేశం కావచ్చు, మా దళిత వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళను ఏ రకంగా ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టినా, వాళ్ళు ఏ ఇబ్బంది పెట్టేటోళ్ళు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా, మా దళితులు, మా మాదిగ, మా దళిత వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళను ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టినా, ఎవరు మా ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసినా, మా మాలలనైనా మా మాదిగలైనా ఎవరు మా ఆత్మగౌరవం దెబ్బతీసినా కూడా, ఆ దెబ్బతీసేటోళ్ళు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళను ఉమ్మడిగా మాత్రం మేము ఎదుర్కొంటాం. అందులో ఎక్కడ మేము రాజీపడం, ఉమ్మడిగా ఎదుర్కొంటాం, రాజీపడం. కానీ ఈ వివాదం అంతా ప్లీజ్, ఈ వివాదం అంతా ఉండి శాసనసభ్యుడైన రఘురామరాజు కృష్ణ చుట్టూ తిరుగుతున్న విషయం ఈ తెలుగు నేల కాదు, దేశవ్యాప్తంగా చూస్తున్నది. ఈ మొత్తం వివాదం మొత్తం ఆయన చుట్టూ తిరుగుతున్నది. నేను ఆయన మీద ఒక మాట్లాడేదానికంటే ముందు ఒక విషయం నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఖచ్చితంగా మేము ఈ కూటమి గెలుపులో మేము ప్రధాన భాగస్వాములు కనుక, ఏది టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి గెలుపులో మేము ప్రధాన భాగస్వాములు కనుక, ఈయన కూటమి అభ్యర్థే కనుక, టీడీపీ అభ్యర్థే కనుక, ఖచ్చితంగా ఈ త్రిపురాలకు సంబంధించిన ఈ రఘురామకృష్ణరాజుకు సంబంధించిన అంశం ఖచ్చితంగా నేను పర్సనల్గానే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తా. నంబర్ 1, పర్సనల్గానే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి నేను తీసుకెళ్తా. ఆయన ఒక రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్నాడు, ఒక శాసనసభ్యుడిగానే కాకుండా ఒక రాజ్యాంగ పదవిలో ఉన్నాడు. ఆయన మాట్లాడే మాటలు ఖచ్చితంగా అది ఒక దళిత క్రైస్తవులే కాకుండా దళితులకు సంబంధించిన వాళ్ళను అది హక్కున చేర్చుకుంటున్నాయా, దూరం చేసుకుంటున్నాయా, లేదా అవమానిస్తున్నాయా, గౌరవిస్తున్నాయా అనే మాట రాష్ట్రం, దేశం చూస్తున్నది. నేనేమంటానంటే ఒక ఎమ్మెల్యే మాట్లాడే మాటలు, లేదా ఒక డిప్యూటీ స్పీకర్ మాట్లాడే మాటలు ఆయన ఉన్న పార్టీకి మేలు జరగాలి కానీ కీడు జరగద్దు. ఆయన ఏ పార్టీలో ఉన్నాడో, ఎక్కడ ఉన్నాడో ఆ పార్టీకి మేలు చేసే విధంగా ఉండాలి కానీ కీడు చేసే విధంగా ఉండద్దు. ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు పార్టీకి, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మేలు చేసేది ఉన్నదా, అది నష్టం చేసేది ఉన్నదా అనే విషయాన్ని ఆయన తేల్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసే రోజు వస్తుంది. నా వరకు నేను మాత్రం రఘురామకృష్ణరాజు గారు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఎంతో కొంత దళిత సమాజాన్ని దూరం చేసే విధంగా, పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి దూరం చేసే విధంగా, వాళ్ళని అవమానించే విధంగానే ఉన్నదనే మాట నేను కూడా చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకొస్తాను.
ఆయన భవిష్యత్తులో ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటాడనే విషయంలో ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కానీ నేను మాత్రం ఈ రఘురామకృష్ణరాజు విషయం మాత్రం నేరుగానే త్వరలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని పర్సనల్ గానే కలిసి ఈ విషయాన్ని మాట్లాడతాం.